दीदी कॉल दीदी Vishwabharati is functioning. Do you think are they compromising with the principles of Tagore? Because the central government of late is swearing a lot by Rabindranath Tagore. What is happening, you know everything. You can watch every day what is going on. Even like Amartya said, is not scared from their criticism. And there are so many people, they complain to me today that the astronomy, they are very respected people, that they are not allowed to even to make the road. And the road actually what happened? Before 2-3 years ago, maybe before that also, they requested state government to hand over this road to Vishwabharati so that they can maintain. And after that what they are doing, they are not constructing the road and the road condition is so bad and they are not allowing the people again. They are obstructed with wall and so many things. So the astronomists, they are not getting the freedom to walk, then to freedom to walk. Even to build something, some build up, some construction is there or anything, small. So we have already decided. Today, before coming here, I have cleared the file. I said, भाई हमारा रास्ता था, हमको वापस दे दो, हम रास्ता क्लियर करके देंगे और हमारा हाथ में क्या रहेगा, तो people can move. Is it a misuse of Tagore's legacy? It's a very good question, and I don't want any controversy regarding this. But we are also upset. Better person can say all this. Shapon Doctor, he was the ex-DC, and he joined with us, the Vishwabangla University. He was the DC of this Vishwabharati. I never heard that from Basanta Utsav to other functions, they stop or the way and functioning is going on, and some outsiders, totally outsiders, they had no capture the Vishwabharati. Like Pondicherry, the ashram is being captured. Like there are so many other places that is being captured from some outsiders, and of course they are a party member. They are the ruling party, very ruling party members. It should not be. দিদি অমর্ত্য সেন চিঠিতে কি বললেন? অমর্ত্য সেন চিঠিতে দিদি কি বললেন? যা বলেছেন আমি পেয়ে শুনতে দিন। দিদি বলবেন বাংলার বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেন বরাবরই সরব। বিজেপি তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং বলছে তিনি পক্ষপাতিত্ব আচরণ করছেন। এদিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনাকে আমি পরিষ্কার একটা কথা বলি। অমর্ত্য সেন বাংলার গর্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রথম নোবেল প্রাইজ এনে দেয় বাংলার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই নোবেল প্রাইজ দিয়ে আমরা আজও গর্ববোধ করি। যদিও সিবিআইকে এনকোয়ারি করতে দেওয়া হয়েছিল, সেই নোবেল প্রাইজ এটা চুরি হয়ে গেছে, অরিজিনালটা রেপ্লিকাটা দিয়ে চলছে। কিন্তু অমর্ত্য সেনের মতো মানুষ বা যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, ওই যে বিনায়ক থেকে শুরু করে সবাই, মাদার থেকে শুরু করে, আমরা মনে করি ওনাদের একটা সমাজে ঐতিহ্য আছে, সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের চেনে। আর কে কি আদর্শ নিয়ে কথা বলবে এবং কে কিভাবে কথা বলবে, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি দেয়ার ফ্রিডম অফ চয়েস। অমর্ত্য সেন, আমরা তো বিজেপি ইডিওলজিক্যালি আমি বিরুদ্ধে, so I can speak. They are also against of me. They can speak. Who said not to speak? টার্গেট তো সবাইকে করা হয়েছে, সবচেয়ে বড় টার্গেট তো আমি নিজে। ইভেন মাইকটা রাখুন, এগিয়ে এসে একটু বলেন, ভালো লাগবে না। আমি পলিটিক্যালি টার্গেটেড, আর আমার কোশ্চেন as education targeted. Not only he, there are so many other educated persons also. Even astronomers, they are now feeling very isolated. এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে রবীন্দ্র সংস্কৃতি, রবীন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের গর্ব, আমি দেখছি রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য
বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে বিদ্যাসাগরকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং বিশেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস থেকে শুরু করে তার সমস্ত ফাইল দেখানো হবে, তার মৃত্যুদিন জানবার জন্য সব ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করবে। আর পর্যন্ত কিন্তু কিছু হয়নি। এখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসেও এটা 123 বছর 125 বছর হচ্ছে। সুতরাং বঙ্গ সংস্কৃতি মনে রাখবে, বাংলার সংস্কৃতিটাই কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলনে, নবজাগরণে এবং বিশেষ করে বিশ্ব বরেণ্য মানুষদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ পৌঁছে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে চিকাগোর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দ পৌঁছে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ, বিশ্বভারতী, তার দেশাত্মবোধক চিন্তাধারা সমস্ত কিছু নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দায়ী। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তার জয় হিন্দ স্লোগান, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করার প্ল্যানিং, তার প্ল্যানিং কমিশন, এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দেশকে স্বাধীনতা করার জন্য সেই যে তিনি দেশ থেকে চলে গেলেন, আর ফিরে এলেন না, কেউ জানতে পারলেন না। মনে রাখবেন, এরা দেশের বিশ্ব বরেণ্য নেতা। সাথে সাথে মহাত্মা গান্ধীজির সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের সাথে গান্ধীজির সম্পর্ক, আম্বেদকর থেকে শুরু করে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে, ভগৎ সিং থেকে শুরু করে, রাজেন্দ্র প্রসাদ থেকে শুরু করে, লাল দল পাল থেকে শুরু করে, বিনয় বাদল দীনেশ থেকে শুরু করে একটা সুসংহত চিরকাল রয়ে গেছে আন্দোলন করতে গিয়ে। এবং রাজনীতিতে যে স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়েছিল, যদি বলেন তার ব্রেনটা ছিল বাংলা, বাংলা সংস্কৃতি। दीदी बांग्ला से आंदोलन दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है। দিদি এই যে বহিরাগত ভার্সেস যে আমাদের বাঙালি যে একটা ডিবেট হচ্ছে, তাতে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলা হচ্ছে যে এক দেশ অন্য জায়গা থেকে এলে তাদেরকে কেন বহিরাগত বলা হবে, যেটাকে আমরা বলছি যে বাংলা সংস্কৃতির উপর অ্যাটাক, সেটাকে লোকে বলছে যে তারা নিজেদের এক্সপ্রেস করছে। এই যে বহিরাগত এবং বাঙালি এই ডিবেটটা আপনি কিভাবে দেখেন এবং এটার রেজলিউশনটা কি করে, সেটা যদি আপনি বলেন। না শুনুন, আমরা দেশের লোককে বহিরাগত করি না। জেনারেলি আমরা সবাই সব রাজ্যে যেতে পারি, সবাই সব দেশে গিয়ে কথা বলি, সারা বিশ্বে আমরা ঘুরতে পারি। কিন্তু ইদানিং একটা চিন্তাধারা হচ্ছে বিজেপি, সেটা হচ্ছে যে বাংলার মেরুদণ্ডটাকে, সংস্কৃতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দাও, বাংলার যে আত্ম অহংকার সেটাকে ভেঙে দাও, ইতিহাসটাকে ভুলিয়ে দাও, জিওগ্রাফিক বাউন্ডারিটাকে চেঞ্জ করো, রাজনীতির নবদর্শটাকে দাঙ্গা দিয়ে উড়িয়ে দাও। আমাদের এইটাকেই বলা হচ্ছে যে আমাদের সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু ওরা যে তত্ত্ব আওড়াচ্ছে সেই তত্ত্ব সংস্কৃতি নয়। সুতরাং আমরা মনে করি এটা বহিরাগত চিন্তাধারা, কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে ভারতবর্ষের যত তথ্য সংস্কৃতি জায়গাগুলো আছে, ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, তাদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার জন্য পন্ডিচেরি থেকে শুরু করে একেবারে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে একেবারে জোড়াসাঁকো ঠাকুর তো ভুলেই গেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম নাকি এখানে। সুতরাং এই নানা রকম বিকৃত তথ্য, অসত্য দুঃসত্য, নানা রকম কথা বলে একটা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতিকে অবমাননা করার চেষ্টা চলছে। আমরা মনে করি বাংলার মেরুদণ্ড হচ্ছে বাংলার মানুষ, বাংলার জাতীয়তাবোধ, বাংলার দেশপ্রেম, বাংলার চিন্তাধারা। এমনকি আমি আপনাদের অনেককেই বলি সারাক্ষণ যে ইতিহাসটাকে মনে রাখুন। যখন 14 আগস্ট ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট হচ্ছিল, তখনও কিন্তু মনে রাখবেন গান্ধীজি সেদিন কিন্তু বেলেঘাটায় ছিলেন, তিনি দিল্লি না গিয়ে ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট না গিয়ে এখানে ছিলেন, দাঙ্গা থামানোর জন্য বসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজির অনুসরণ ভাঙিয়েছিলেন এবং গান গিয়েছিলেন জীবনে যখন শুকায় যায় করুণা ধারা এসে। এগুলো কিন্তু আর কি ইতিহাস, এইগুলো থেকে ঘুরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে ওদের একমাত্র রেজুলেশন। এবং কখনো কখনো টেলিপ্রম্পটারে ওরা নানা রকম লিখে, আমিও তো সব ল্যাঙ্গুয়েজ করতে পারি, আমাকে লিখে দিয়ে দিন আমার বাংলায় বা ইংরেজিতে বা হিন্দিতে আমিও করবো, আমি হিন্দি করতে পারি নিশ্চয়ই পারি, অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে নিশ্চয়ই করতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে টেলিপ্রম্পটারে মুখস্থ, আপনি তো বুঝতে পারবেন না টেলিপ্রম্পটারে ভাষণ যারা দেয়
আপনি দেখবেন সামনে কিচ্ছু নেই, জাস্ট পাবলিক চ্যাট বেস করছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল তার সামনে একটা টেলিপ্রম্পটার আছে যেটাতে বড় বড় করে ভাষণটা উঠে আসছে, তো এটা সবাই জানে না। সুতরাং এগুলো নিজেকে জানতে হবে আগে। আমি যদি গুজরাটে যাই আর আমি যদি গান্ধীজির আশ্রমে না যাই, তাহলে ইট উইল বি মাই বিগ ব্লান্ডার। আমি যদি মহারাষ্ট্রে যাই আর যদি আমি একটা গণপতির মন্দির বা মারাঠা শিবাজিকে একবার না দেখি মূর্তিটা, তাহলে এটা আমার ব্লান্ডার মতো। পাঞ্জাবে যদি আমি যাই আইদার আনন্দপুর সাহেব ও গোল্ডেন টেম্পল or there are so many, একটা জায়গায় যেতে হবে। সেরকম প্রত্যেকটা রাজ্যে একটা করে বিশেষত্ব আছে। জগন্নাথ দেব পুরীতে গেলে আপনাকে যেতে হবে, সুতরাং এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গার একটা, বিহারে গেলে গয়া একবার যেতে হয়, নালন্দা হোক গয়া, তো সবাইকে এমনিতেই যেতে হয়। সুতরাং বাংলা সেই জন্য হচ্ছে, বাংলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, কালচারাল ক্যাপিটাল। মুম্বাই যদি ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল হয়, ফাইন্যান্সিয়াল, তাহলে বেঙ্গল হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। আর ভাষা থেকে ভাষা দেখুন সর্বত্রই আমাদের ভাই বোনেরা আছে, কারণ তাদের ট্যালেন্ট খুবই। दीदी एक सवाल है, दीदी हिंदी में एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी कल गवर्नर ने ये कहा है, दीदी कल गवर्नर ने ये कहा है, दीदी कल गवर्नर ने ये कहा है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए इलेक्शन में। नहीं सर, मैडम ये पूछ रहे हैं because Ma'am, when central government is speaking so much. In Maharashtra, it saw Sanjay Rawat's wife has also been summoned by the central agency. It seems like from Bengal to Maharashtra, everywhere where the opposition parties are there, the central agencies are bringing up cases. In Bengal also you have seen the case with Rajiv Kumar. What's your take, ma'am? The central agencies have been activated against opposition? I think today let the Rabindranath continues. আজকে আর অন্যগুলোর মধ্যে যেও না বাবা, সব একসাথে করলে মজা হবে। কিষাণ মুভমেন্ট নিয়ে আমি এটা বলতে চাই, উই আর ফুললি সাপোর্টিং দ্য ফার্মার্স মুভমেন্ট। উই ওয়ান্ট দ্যাট all the 3 bills, draconian bills, the black bills must be withdrawn immediately, and we strongly support the farmers। हम पूरा सपोर्ट करते हैं, किसान का साथ में हमसे रहेगा और वो जितना तक आंदोलन करेगा उसका साथ हम पूरा रहेगा। Yesterday Rajnath Singh has also said that we are not going to scrap MSP. What will you say? That is their matter। और राजनाथ जी को साथ हमारा अच्छा दोस्ती है। দিদি কালকের রোড শোটা নাকি আমরা শুনছি যে মানে বাঙালিয়ানার একখানা প্রচারের না না, বাঙালি আমি করি না, আমি বাঙালি করি না, বাট আমি মনে করি বাঙালি হিসেবে আমার গর্ব একটাই যে আমি সবাইকে নিয়ে, সব রাজ্যে, সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব সম্প্রদায়কে নিয়ে চলতে পারি। আমাদের বাবা মা আমাদের এটাই শিখিয়েছে। বাঙালিদের এটাই গর্ব হওয়া উচিত যে আমরা সবার জন্য আছি, আমরা মানবিক মানুষ, আমরা মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেদের দেখতে চাই। কিন্তু সাথে সাথে এটা উচিত যে বাংলা মেরুদণ্ড যদি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেখানে উন্নত হবে না। Are they using Tagore? Are they using Tagore now? They do not do anything about Tagore. They say Jorasapo is there, this Santiniketan is Rabindranath's birthplace. Mart Collection, jeans and t-shirts only for men. মোবাইল ইন্ডিয়া, অনলাইনের থেকেও সস্তায় কম দামে মোবাইল পেতে আমাদের শোরুমে আসুন। পুরাতন ফোন এক্সচেঞ্জ করে নতুন ফোন কিনুন। 0% ইন্টারেস্টে সহজ কিস্তিতে বাজাজ, এইচটিভি, টিভিএস, হোম ক্রেডিট ও স্যামসাং ফাইন্যান্সের মাধ্যমে ভিভো, ওপো, রিয়েলমি, রেডমি, পোকো, নার্সো ফোন পাওয়া যায়। ঠিকানা কামারপুকুর চটি, আরামবাগ রোড, হুগলি। মোবাইল নম্বর 9732627262, 7908993366। মোবাইল ইন্ডিয়া।